फरार गैंगस्टर दीपक टीनू मामले 'ਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ। ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਟੀਨੂ ਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਡੀ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਕੋਲ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗੱਲ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨੈਟਵਰਕ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤਸਵੀਰਾਂ। मूसेवाला के परिवार ने मानसा पुलिस की जांच से चुके सवाल। किसी दूसरे जिले की पुलिस को जांच सौंपण की की मंग। कहा दीपक टीनू के फरार होने तो बाद उठिया भरोसा। जम्मू कश्मीर च 4 दहशतगर्दां दा एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने शोपियां के ड्राच च जैश के 3 अतवादी कीते ढेर। मुलू च भी मार गिराया एक अतवादी। कांग्रेस लीडर कैप्टन संदीप संधू दियां वध सकदियां ने मुश्किलां। भ्रिष्टाचार के केस च विजिलेंस ने कीता नामजद। बचाव च नितरे रवनीत बिट्टू। बोले नाकामियां लुकाउण लई आपने दर्ज करवाया झूठा केस। डीएसजी-एमसी प्रधान कालका नूं सरना भरावां दा खुला चैलेंज। कहा झूठे बयानां ते माफी मंगण कालका, नहीं तां करांगे अदालत दा रुख। डीएसजी-एमसी प्रधान ने सरना भरावां ते सुखबीर बादल विचाले 10 करोड़ दी डील दा कीता सी दावा। उत्तराखंड के पौड़ी च वड्डा हादसा। डूंगी खड्ड च डिग्गी बरातियां नाल भरी बस। 25 तो ज्यादा की मौत, 21 नूं कीता रेस्क्यू। रोपड़ थर्मल प्लांट नेड़े भयानक अग दे विच सड़ियां 10 झुग्गियां। अखां सामने सड़े आशियाने, मुश्किल दे नाल बची जान। फिरोजपुर च रामलीला दौरान हुई महाभारत। 2 गुटां विचाले हुई जबरदस्त झड़प। जम के चलियां कुर्सियां। लुधियाना च दशहरे के मेले दौरान जोरदार हंगामा। आपस दे विच भिड़े किन्नरां दे 2 ग्रुप। बुरी तरह की कुटमार। अज हिमाचल दौरे ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिलासपुर दे विच एम्स दा करनगे उद्घाटन। मशहूर कुल्लू दशहरे च भी करनगे शिरकत। देश भर दे विच दशहरे दीयां रौनकां। राजनाथ सिंह ने चमौली च कीती शस्त्र पूजा। नागपुर च RSS दे समागम च पहली बार महिला मुख्य मेहमान रही शामिल। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। दीपक टीनू फरार हो चुके हैं। अजे तक कोई थौ पता पुलिस नूं नहीं लग पाया ते वड्डा खुलासा इस मामले दे विच गिफ्ट वाली कार दे विच दीपक टीनू फरार होया है। सूत्रां दे हवाले दे नाल खबर है टीनू दे गर्लफ्रेंड दी कार च फरार होण दा शक जताया जा रहा है। ਇਹ ਕਾਰ कुछ दिन पहला ही टीनू ने अपनी गर्लफ्रेंड नूं गिफ्ट कीती सी। सूत्रां दे हवाले नाल वड्डी खबर है दीपक टीनू दे कोल एक मोबाइल फोन सी। गर्लफ्रेंड दे नाल WhatsApp कॉलिंग दे जरिए गलबात करदा सी। फरार होण दे लई जिहड़ी कार वरती गई है और दीपक टीनू ने ही अपनी गर्लफ्रेंड नूं कुछ दिन पहला गिफ्ट कीती सी। शक जताया जा रहा है कि इसे कार दे विच दीपक टीनू फरार होया है। मानसा पुलिस दी गिरफ्त चों दीपक टीनू फरार है। लगातार छापेमारी की जा रही है। लुकआउट नोटिस जारी किए गए ने। थां-थां ते बॉर्डर कई सूबियां दे सील किए गए ने, लेकिन अजे तक दीपक टीनू पुलिस दी गिरफ्त चों बाहर है। ते हुण जो खबरां मिल रही ने कि अपनी गर्लफ्रेंड दी कार दे विच फरार होया हो सकता है, शक जताया जा रहा है। ते यह भी खबर मिल रही है कि कुछ दिन पहला ही टीनू ने ही एक कार अपनी गर्लफ्रेंड नूं गिफ्ट कीती सी ते उसदे कोल मोबाइल फोन सी, जिस दे जरिए लगातार अपनी गर्लफ्रेंड दे नाल WhatsApp जरिए गलबात करदा सी। मनोज राठी साडे सहयोगी लाइव जुड़े हुए ने। मनोज, की कुछ पूरी जानकारी हुण तक इस मामले दे विच? देखो अर्शदीप, जिहदे विच तुसीं पहला जिक्र किया कि 2-3 चीज़ां ने। सब तो पहला गल यह है कि दीपक टीनू हजे तक फरार है। कोई उहदा हजे तक जिहड़ी हैगी उहदी गिरफ्तारी नहीं हुई है। लगातार टीमां लगी हुई है। प्रीतपाल तो लगातार स्पैशल इन्वेस्टिगेशन टीम जिहड़ी बनाई गई है, लगातार पुछगिछ कर रही है। लेकिन इहदे विच जिहड़े पुलिस सोर्सिस जानकारी दे रहे हैं कि एक होर गल सामने आई है कि पुलिस नूं शक है कि दीपक टीनू दी जिहड़ी गर्लफ्रेंड दी गड्डी है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही वो भज्या है। ये जिहड़ी गड्डी है ये दीपक टीनू ने थोड़े दिन पहला करीब साल पहला अपनी गर्लफ्रेंड नूं गिफ्ट च दित्ती सी, जिहड़ी हुण तक गल निकल कर सामने आ रही है। उसी गड्डी च वो भज्या हैगा। पुलिस नूं ये शक है। हालांकि जिहड़े भी आस पास के जिहड़े जिथे सरकारी कोठी तो वो भज्या है ਉਹਦੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, क्योंकि वो सारा ਜਿਹੜਾ ਰੈਸੀਡੈਂਸ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਭੱਜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਰੇ CCTV ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਇੰਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕਿਉਂ ਸੀਗਾ ਟੀਨੂ ਤੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਰੀਜ਼ਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਕੱਲਾ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥਕੜੀ ਤੇ ਕੱਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣਾ ਸਿਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੇ WhatsApp ਕਾਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਰਾਸਤੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹ WhatsApp ਕਾਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਗੋਲਮੋਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਕਿਆ ਬਰਖਾਸਤ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ? ਕਿਆ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਈ क्वेश्चन ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਭੱਜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਲਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਟੀਨੂ ਨੂੰ 3 ਵਾਰ CIA ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, CIA ਇੰਚਾਰਜ ਜੋ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਹੈ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। 5 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ 'ਚ 3 ਵਾਰ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਨੂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। SIT ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। SIT ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਕਿਵੇਂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਫਿਰ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? CIA ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਵਾਰ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜਿਹੜਾ CIA ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਥਾਣੇ ਦਾ SHO ਹੁੰਦਾ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਆਫੀਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਇਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ। 5 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 5 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 3 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਬਾਹਰ। ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਝਾਂਸੇ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਰੀਬ 3 ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਦ ਗਿਆ? ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, यानी कि जिस दिन वो फरार होया उस तो पहला भी लैके गया, एक दिन पहला, उस तो एक दिन पहला होर लैके गया। लेकिन बड़ी हैरान कर देने वाली गल है कि आखिर लैके कित्थे गया? गर्लफ्रेंड नूं मिलवाउण वास्ते गया या फिर होर किसी नूं मिलवाउण वास्ते गया सी? ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ IG ਛੇਨਾ ਨੇ, ਉਪਨਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਵਿਕਰਮ ਬਰਾੜ ਨੇ, SSP ਮਾਨਸਾ ਨੇ, ਗੌਰਵ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਸ ਨੇ, ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ DSP ਵਿਕਰਮ ਬਰਾੜ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕੀਏ, ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੀਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ
ਕਿਰਕਰੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ SIT 'ਚ, ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ 3 ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਕਈ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, VIP ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਚਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ AK-47 ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਾ ਦਾਂਗਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਚਾਂਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਇੰਨਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਸੀਗਾ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮਾਨਸਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੀਵਿਤ ਫੌਜੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਸ਼ਿਸ਼ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਮਰਡਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਦ ਇਹ ਫੜੇ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਜਦ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਉसी टाइम ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ हैं कि जब ये पहली बार आया ਸੀਗਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉसी ਵੇਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। यानी कि दीपक टिन्नू एक बहुत ही शातिर टाइप ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ है। पहला भी 2 बार भज चुका है दीपक टिन्नू, पहला भी 2 बार हरियाणा 'ਚ 2 बार फरार हो चुका है। मतलब इस तरह ਦੀ ਉਹਦੀ शातिर तरीका है कि पहला अपना कॉन्फिडेंस ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਲਿਡ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਨੈਕਸਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪ੍ਰੀਵਿਤ ਫੌਜੀ ਤੇ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਦੀ ਬੈਰਕ 'ਚ 4 ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ दीपक टिन्नू ਦੀ ਹੀ ਬੈਰਕ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਮਨੋਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਖਰ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ SIT ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਰਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਟੀਨੂ ਮੈਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। AK-47 ਤੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਟੀਨੂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। SIT ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥਕੜੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। देखो अर्शदीप, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ DGP ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਬਿਲ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੀਨਾ ਹੋ, IG ਛੀਨਾ ਹੋ, ਵਿਕਰਮ ਬਰਾੜ ਹੋ, SSP ਮਾਨਸਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਾਬਿਲ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੱਲ ਵੀ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਸੀਡੈਂਸ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਗਾਇਬ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ VIP ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥਕੜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਟਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਉਸੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਨੇ ਸੇਮ ਡੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ AK-47 ਤੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕਰਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ DSP ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੇਗੀ, ਮੈਂ DSP ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਯਾਨੀ ਕਿ AK-47 ਤੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਥੋੜੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ
ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਹੋਇਆ, ਡੀਐਸਪੀ ਬਣਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੋਇਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਬਣਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਆਈਜੀ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਜਦ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ। ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਮਰਡਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸ਼ਾਤਿਰ ਅਪਰਾਧੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਰਸਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖੀਏ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਮੌਕਾ ਲੱਭਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਵੇਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ, ਅਚਾਨਕ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥਕੜੀ ਦੇ ਕਿਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਘਰੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2 ਰਿਵਾਲਵਰ, 1 ਪਿਸਟਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥਕੜੀ ਦੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਤੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਨ ਭਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਆਰੋਪੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਆਈਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੇ MS ਚੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬਰੇਜ਼ਾ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਰਚ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਵੈਪਨ, 2 ਪਿਸਟਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 1 ਰਿਵਾਲਵਰ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਪਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਭਜਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਾਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਾਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਟੀਨੂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਟੀਨੂ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨੈਟਵਰਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੂਰਜ ਪਾਨ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ। ਸੂਰਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੋਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੋਣ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਬੜੇ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਵਰਤਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਫਰੌਤੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਪਾਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੀਟੂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਇਸਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ 2016-17 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬੇਖੌਫ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਰਿਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਟੀਨੂ ਦੇ ਲੇਟੈਸਟ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਾਨਸਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਏ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੂਰਜ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੀਨੂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜੋ ਖੁਲਾਸਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ WhatsApp ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ।